آج مسلمان اس لیے بھی پریشان ہے کہ مسلمان اپنے علماء سے بہت دور ہیں۔ عالم چاہے ان کے سماج کے ہو یا ان کے گاؤں کے امام ہو، ایک عالم کو آدمی بہت گمبھیرتا سے نہیں لیتا۔ آدمی صرف اور صرف اپنے آپ کو سب سے بڑا سپر پاور۔ ایک مولوی صاحب اگر مشورہ دے دے مولوی صاحب کسی مکھیا جی کو، تو مکھیا جی بولیں گے کہ آپ کا جو کام ہے وہ کام کریں، ہمارا جو کام ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کی زندگی صرف آج 5 وقت کی نماز پڑھانا، اذان دینا، مدرسے میں بچوں کو الف با تا پڑھانا، یہیں تک محدود ہے، ایسا ہم نے سوچ رکھا ہے۔ مگر سچائی یہ ہے کہ ہم A to Z اگر اپنے علماء سے رابطہ کریں، جلسہ کرانا ہو تو عالم سے مشورہ، میلاد پڑھانا ہو تو عالم سے مشورہ، جنازہ ہو تو عالم سے مشورہ، بچے کا نام رکھنا ہو تو عالم سے مشورہ۔ میرا اپنا تجربہ کہتا ہے کہ ایک آدمی اگر مکئی روپنا چاہتا ہے کون سا بیج استعمال کرے، اگر وہ ایمانداری سے کسی مولوی صاحب سے مشورہ لے گا، اللہ اس فصل میں بھی بہاریں لائے گا۔ مگر آدمی مولوی صاحب کو پوچھے تب نہ، مولوی صاحب کے پیچھے خرچ کر کے جلسے میں بلایا جائے، پھر بھی ان کو سننے کو تیار نہیں۔ اختر پروان صاحب کلام پڑھ رہے تھے، نوجوان آ رہے تھے جا رہے تھے، ان کو پتا ہے کہ اختر صاحب میری ضرورت کی چیز بول رہے ہیں، مگر مصور صاحب کیا بولیں گے میری ضرورت کی؟ وہ تو ایسے ادھر ادھر کی بات کر کے چلے جائیں گے۔ نہیں، اگر اختر پرواز کو سننا آپ کی روح کی اصلاح کی، روح کی غذا کے لیے ضروری ہے، تو مصور رضا کو بھی سننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر اختر پرواز کی نعت خوانی کی سماعت آپ کو اندر سے مضبوط کرے گی، مسحور کرے گی، تو مصور یا ان کی طرح دوسرے خطیب کی تقریر بھی آپ کو مضبوط کرے گی۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے، عالم ربانی جہاں بھی پائے جائے، جہاں بھی ہمارے علماء آپ کو دکھائے، ان کی محفل کا احترام کیا جائے۔ وہاں بیٹھنے والا اس نیت سے بیٹھے کہ ہمارا عالم اپنا اسٹڈی کیا پیش کرنے والا ہے۔ کوئی مولوی 1-2 گھنٹے کی تقریر جو کرتا ہے، یہ معمولی سی باتیں نہیں ہوتی، کئی مہینے کے مطالعے کے بعد، سماج اور حالات کو دیکھنے کے بعد تب قوم تک پہنچتا ہے، قوم تک پیغامات دیتا ہے۔ حضرات، میں یہ تمام تمیدی گفتگو پر نہیں پڑھنا چاہتا، میرے پاس وقت کی کافی کمی ہے۔ ہندوستان کے 2 بڑے خطیب ابھی آپ کے پاس آپ تک پہنچے ہوئے ہیں، ابھی وہ اسٹیج پہ آنے والے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کی تباہی کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے آج اپنے علماء کی عزت کرنا کم کر دیا۔ مسلمان ہر جگہ اپنی مرضی کی زندگی جینے لگا۔ مسلمانوں کو اگر کوئی بول دے اچھی بات تو ان کو بری لگتی ہے۔ مسلمانوں کا دل دماغ آج اپنے عالم سے ہٹ چکا ہے۔ مسلمان اپنی مرضی کی زندگی جینے اور آزادانہ خیال کرنے کے ماحول اور دلدل میں ایسا پھنسا ہے، آج ساری دنیا تلاش کر کے رہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی مسلمان بتائے کہ کہیں بھی مسلمان سکون کی نیند لے رہا ہو۔ پوری دنیا میں تقریباً 57 ممالک ہمارے ہیں۔ 57 ملک کوئی معمولی بات نہیں ہے، آدھی دنیا سے زائد ہے ہماری شاسن و حکومت ہے، مگر ہر پل ہمیں مارا جاتا ہے، ہمارا سماج جلایا جاتا ہے، ہمیں لوگ بدلنے اور ہمیں لوگ مٹانے کی باتیں کرتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا مسلمانوں، ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس مذہب نے ساری دنیا کو بدلا، جس مذہب کے قانون نے دنیا میں انقلاب لایا، جس مذہب کے سمویدھان نے دنیا میں بیٹوں کو جینے کا حق عطا کیا، جس مذہب نے بیٹوں کو اپنی ماں اور اپنے والدین کے احترام کا جذبہ ان کے دل میں دیا۔ آج ان کے ماننے والے اس طرح سے سماج میں آج بکھرے ہوئے ہیں، ایسا لگتا نہیں کہ اسلام کا ماننے والا ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب ہوتا ہے وہ سر سے پاؤں تک مسلمان ہو، وہ چلے تو لگے کہ مسلمان چل رہا ہے، وہ بولے تو لگے کہ مسلمان بول رہا ہے، وہ سوچے تو لگے کہ مسلمان سوچ رہا ہے، وہ سوئے تو لگے کہ مسلمان سو رہا ہے۔ یعنی ان کی زندگی سر سے پاؤں تک اسلامک اور قرآنی زندگی بن جائے، کہیں سے نہ لگے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنا آسان کام ہے، مگر کمپلیٹلی مسلمان بننا بہت مشکل کام ہے۔ آج آسان کام کیا کرتے لوگ؟ صرف کلمہ پڑھ لیے، نکاح کرانے کے لیے علامہ ابو القاسم کو، علامہ عارف رضا کو بلا لیے، نکاح پڑھوا دیا، اپنی بیٹی کی شادی میں بلا کر نکاح پڑھوا دیے۔ اب وہ سوچتے کہ ہم مسلمان ہیں، بس ہماری صرف اتنی پہچان ہے کہ ہم نے نکاح مولوی صاحب سے پڑھایا، جنازہ مولوی صاحب سے پڑھایا، ہم قرآن خوانی مولوی صاحب سے کرواتے ہیں۔ نہیں، جنازہ، نکاح، قرآن خوانی یہ کچھ بھی مسلمان ہونے کی پہچان بعد میں ہے۔ مسلمان ہونے کی پہچان کیا ہے؟
मुस्तफा करीम ने आज से 1400 साल पहले इस्लामिक एक सिंबल होने की हैसियत से एक मुसलमान को कैसे होना चाहिए, मुस्तफा ने 1400 साल पहले फरमाया था। अल ईमानो बिस्म व सबून शोबा व अफजलुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ानी तरीब वल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। अल्लाहु समद। हम मुसलमानों ने ईमान का मतलब क्या समझा है? जिंदगी में कभी एक बार हम कलमा पढ़ लिए, काम चल गया। और बहुत लोग तो इसलिए मुसलमान बने हैं क्योंकि उनके वालिद साहब मुसलमान है, उनके दादा मुसलमान थे, वो मुसलमान गांव में पैदा हुआ है, उनके आबादी में रहने वाले लोग मुसलमान हैं। अब वो सोचते हैं कि हम भी मुसलमान हैं, चाहे जुमा छोड़ दें, नमाज छोड़ दें, शराब पीते रहे, जुआ खेलते रहे, ज़िना करते रहे, झूठ बोलते रहे, ज़्यादती करते रहे, बेहयाई करते रहे, बस मुसलमानों के गांव में है, मिलाद हम पढ़ लें तो हम मुसलमान हैं, कुरान खानी करा दें तो मुसलमान है। नहीं, मुसलमान होने की पहचान पैगंबर इस्लाम ने 1400 साल पहले क्या फरमाया? अल ईमानो बिज़ुम व सबून शोबा, देयर आर सेवरल पार्ट्स ऑफ बिलीफ। यानी सरकार फरमाते हैं, ए मेरे मानने वालों, ईमान के कई पार्ट्स हैं, कई दर्जे हैं, कई स्टेप्स हैं। जैसे सीढ़ी पे चढ़ने के लिए स्टेप्स होते हैं, एक आदमी मकान बनाता है, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला, जितनी ऊंचाई को वो चढ़ना चाहता है उतनी मजबूत सीढ़ी और उन सीढ़ियों पर उतने स्टेप देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीढ़ी के पहले स्टेप पे हम पाँव रखें और छत पे चढ़ जाए। छत पे चढ़ने के लिए एक स्टेप, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, यानी जितनी ऊंचाई को चढ़ना चाहेगा उतनी क्वांटिटी में उसको स्टेप यानी पायदान पे अपना पाँव रोकना पड़ेगा, फिर पाँव आगे बढ़ाएगा, उसके बाद वो बुलंदी को टच करेगा, उसके बाद वो ऊंचाई को छुएगा। बस यही मिसाल इस्लाम की है। इस्लाम कोई ऑर्डिनरी मजहब नहीं, इस्लाम तो ऐसा मजहब है कि आदमी अगर कलमा पढ़ता है तो कलमा पढ़ने के बाद इसका मतलब यह है कि वो आदमी अब मुसलमान बनने जा रहा है। अभी वो कंप्लीट मुसलमान हुआ नहीं है। मुसलमान कब बनेगा? अभी वो पहले स्टेप पे वो अपना पाँव रखा है, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा और पांचवा। यानी सरकार फरमाते हैं ईमान के बहुत सारे पार्ट्स हैं। पहला पार्ट मुसलमान बनने के लिए क्या है? नबी फरमाते टू टेल ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कलमा तैयबा पढ़ना। ये मुसलमान बनने के लिए पहली सीढ़ी पर गोया वो आदमी अपना पाँव रखा है। मगर आखिरी सीढ़ी क्या है? सरकार कहते हैं इमाततुल अज़ानी तरीक वल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, टू रिमूव एनी डिस्टर्बिंग आइटम फ्रॉम द वे, इट इज आल्सो द सिंबल ऑफ बिलीफ। किसी भी तकलीफ के चीज को रास्ते से हटाना, ये भी मोमिनों की पहचान है। अल्लाहु समद। मोमिनों की पहचान क्या है? किसी भी तकलीफ के चीज को रास्ते से हटाया जाए। मुसलमान जहां से गुजरे वहां पर कांटे न हो, मुसलमान जहां से गुजरे वहां पर पत्थर न हो, मुसलमान जहां से गुजरे वहां पर गड्ढे न हो। अगर हम मुसलमान हैं, हमको गौर करना चाहिए कि हम अपने समाज में ऐसा मुसलमान किसी को पाते हैं क्या? आज हमारा दिल दिमाग उस वक्त तक भरता नहीं जब तक हम अपने भाई को जलाते और चिढ़ाते नहीं, जब तक उनके लिए हम गड्ढा नहीं खोद देते, जब तक उनकी जिंदगी को तबाह करने के हर रोज नए नए रास्ते नहीं तलाश करते, तब तक हमारा दिल नहीं भरता। और हम सोचते हैं हम अपने भाई को मारने वाला, भाई को सताने वाला, अपने समाज को दुख देने वाला मुसलमान होने का मतलब ये कतई नहीं हो सकता है। उससे बेहतर तो ये है कि हम उस यहूदी के से सबक लें। एक यहूदी बादशाह रात के अंधेरे में अपने चंद मानने वालों के साथ सफर में निकल गया। रास्ते में बहुत दूर चलने के बाद अंधेरापन की वजह से उसको रास्ते में थोड़ी दुश्वारी हुई, किसी पत्थर से चोट लग गई, बादशाह बेहोश होकर गिर पड़ा। बहुत ताखीर से जब होश में आया उनके लोगों ने मैं कह रहा था कि यहूदी बादशाह रात के अंधेरे में चल रहा है, पत्थर से चोट लगी, खून गिरने लगे, बेहोश हो गया। बहुत देर के बाद जब होश में आया उनके लोगों ने उनसे कहा सरकार आप तो इस इलाके का बादशाह है, यहाँ के राजा है, आपको हर गली का इल्म है कि कौन सा रास्ता कटीला है, पथरीला है, कौन सा रास्ता स्मूथ और सीधा है। आप इस इलाके के बादशाह होने के बाद भी इस तरह जोखिम भरा रास्ता आपने चलने के लिए क्यों तय किया? बादशाह कहता है कि हाँ मुझे मालूम है, मैं बादशाह हूँ, इस इलाके के तमाम रास्तों का सही इल्म मुझे है, मगर मैं जानता हूँ जिस रास्ते से मैंने गुजरा, जिस रास्ते को मैंने चलने के लिए इख्तियार किया
वो कोई मामूली रास्ता नहीं, ये रास्ता मुसलमानों के गांव से होकर गुजरता है। मैं ये भी जानता हूँ कि जो रास्ता मुसलमानों के गांव से गुजरेगा वहाँ कोई भी तकलीफ से चीज नहीं होगी। अगर जिस पत्थर से मुझे चोट लगी है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस रास्ते से सुबह से अब तक किसी एक मुसलमान ने सफर नहीं किया है। अगर कोई एक मुसलमान इधर से गुजरा होता तो मेरा ईमान कहता है कि जरूर मुसलमान इस पत्थर को साइड कर देता। यहूदी का ईमान हम मुसलमानों के लिए इतना मजबूत था, यहूदी जानता था कि मुसलमान जहां रहेंगे वहां पर कोई तकलीफ की चीज नहीं होगी। मुसलमानों की आबादी में बेटियां सुरक्षित रहनी चाहिए, मुसलमानों के घरों में बच्चियां सुरक्षित रहनी चाहिए। मगर आज हमने अपनी निगाहों को इस कदर आवारा बनाया है। कौन मुसलमान ऐसा है जो ये दावे से कह सकता है कि मौलाना साहब हमारे गांव में ये सब कोई माहौल नहीं है, बल्कि आज तो नए नए रिश्ते जोड़े जाते हैं। एक आदमी किसी की बेटी को, किसी की बच्ची को, किसी की बहन को भाभी कह देना, उसको दोस्त कह देना, उसको दोस्त की बहन कह देना, उसको मामी की लड़की कह देना, यानी ये नित नए तरीके से रिश्ता जोड़कर एक आदमी उसके सामने अपने को पेश होता है। ये इतनी बुरी खराबी हमारे समाज में है। ये मुसलमान होने का मतलब ये नहीं कि हमारी बेटी किसी के साथ चली जाए। आपको अंदाजा होगा जब भी मार्केट हो, क्या बोलते हैं, मार्केट जाना हो, आपको डगरवा मार्केट, कभी मार्केट जाना हो बायसी मार्केट, आप तलाश कर लें अपने गांव में टेम्पो में बैठने वाले अगर 4 लड़के होंगे तो उनके साथ हमारे गांव की 4 बच्चियां भी होंगी, हमारी चाची होंगी, हमारी फूफियां होंगी। वो फूफियां उनको मालूम नहीं जिस गैर महरम बच्चों के साथ हो जा रही है, जिनको अपने खाला का लड़का, खलेरा भाई, खलेरा भतीजा, ये सब रिश्ते जोड़कर दोस्त के भाई कहकर उनके साथ जा रही है। इस्लाम मजहब ने इसके ऊपर भी बहुत सख्ती से पाबंदी आयद की है। इस्लाम का कानून है, इस्लाम कानून से चलता है। ऐसा नहीं कि हमने इस्लाम को सिर्फ इस्लाम का कलमा पढ़ा और बेहयाई को हम फरोग देते रहे। अगर इसी तरह बेहयाई हम करते रहे, हमारी अपनी बच्चियां किसी के साथ चले जाए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बाप अपने सामने देखता है कि उसकी बेटी उसके बेटे के दोस्त के साथ कॉलेज जा रही है, मगर उसका बाप रोकता नहीं है, उसका भाई रोकता नहीं है कि उसकी बहन उसके फ्रेंड के साथ मार्केट में जा रही है, वहीं जाकर गुफ्तगू कर रही है, शॉपिंग कर रही है। ये बीमारी आज हमारे समाज को बिल्कुल खोखला किया जा रहा है। कौन सा मुसलमान ऐसा होगा जो कह सकता है कि मौलाना साहब इस खतरनाक मर्ज से हमारा समाज बिल्कुल मुनफरिद और आजाद है? नहीं नहीं, कौन नहीं बच सकता है। घर बचाए मगर हर गांव में यह मर्ज चला गया है। मैं कहना चाहूंगा नहीं, हम जिस इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारा इस्लाम तो कहता है कि एक लड़की अपने शौहर के बाद जो भी रिश्तेदार है, चाहे वो देवर हो, देवर भी उसका खतरनाक दुश्मन है, वो देवर भी उसके लिए हराम है, उसके साथ खलवत हराम है, उसके साथ बाइक पे जाना हराम है, उसके साथ टेम्पो में सफर करना हराम है, उसके साथ होटल शेयर करना हराम है, उसके साथ मार्केटिंग करना हराम है। मगर ये हराम काम करने वाला आदमी ये सोचेगा कि हमारा ईमान अब तक बचा हुआ है। तो मैं कहूंगा आप सिर्फ नाम के मुसलमान हो, अगर नाम के मुसलमान जिंदगी भर बने रहोगे तो काफिरों को कुव्वत अल्लाह देगा। काफी ताकत के साथ तुमसे लड़ने के लिए, हम मुसलमानों के वजूद के खात्मे के लिए वो रोजाना कोई योजना बनाएगा और वो अपने योजना में कामयाब होंगे। आज मुसलमान अल्लामा अबुल कासिम को, मौलाना आरिफुल कादरी को, हजरत अख्तर परवाज़ नईमी को, हजरत मौलाना साबिर साहब को, इन जैसे उलमा के पास आके बोलते हैं, हजरत मौलाना साहब आप लोग दुआ करते हैं, आप लोगों की दुआओं का असर लगता है खत्म हो गया है। मस्जिद में अज़ान होती है, नमाजी नमाज के बाद दुआ करते हैं, मगर कहाँ किसी की दुआ कबूल होती है? साहब अब लगता है हमको योगी मार देगा, हमको अमित शाह तबाह करेगा, हमको मोदी हिंदुस्तान से भगा देगा, हमको हिंदुस्तान के ये सालिम लोग हमारा खात्मा चाहते हैं, हमारा वजूद मिटा देगा। मैं कहूंगा हाँ, आज के लोग जो वजूद मिटाने की ठाने हैं, जरूर ये अपने मिशन से कामयाब होंगे। अगर हमारा ईमान इसी तरह डगमग करता रहा, हम अगर कंप्लीट मुसलमान न रहे, तो अल्लाह अपने दुश्मनों के जरिए हमारी इस्लाह के लिए उसको कुव्वत देगा। दुश्मन हम पर हावी होंगे। आज जो हमारा समाज तबाह है, हमारे समाज में तबाही है, इन तमाम तबाहियों की वजूहात अगर जहां दूसरे लोग हैं, तो सबसे पहले इसकी वजह हम मुसलमान हैं। हम नाम के मस्जिद में जाने वाले मुसलमान जिम्मेदार है, नाम की टोपी लगाने वाले मुसलमान जिम्मेदार है, नाम के कलमा पढ़ने वाले मुसलमान जिम्मेदार
ईमान है, हमने अपने ईमान को तार तार किया, हमने ईमान को रोका है, हमने अपने ईमान को मार्केट में बेचा, हमारी बेटियों ने ईमान को बेचा, हमारी बच्चियों ने ईमान को बेचा, हमारे बच्चों ने ईमान को बेचा। इस वजह से आज काफिरों को ये कुव्वत मिली है, वो कॉलेज के गेट पर खड़ा होकर हमारी बच्चों को निकाब उतार रहा है। अल्लाहु समद। अभी कल शाम को मैंने एक वीडियो देखी, 5 तक कर्नाटक के एक कॉलेज के गेट पर 4-5 पुलिस वाले, 4-5 गुंडे लोग, वो आरएसएस और बीजेपी के गुंडे लोग वहां खड़े हैं। हमारे समाज की बच्चियां, वो निकाबपोश बच्चियां जो कॉलेज पढ़ने जा रही हैं, मगर आरएसएस के गुंडों के सामने उनकी कुव्वत से लाचार होकर हमारी बच्चियां उनके सामने नकाब उतार रही है, उनके सामने अपने जिस्म के बहुत सारे हिस्से को उनको दिखा रही है। अल्लाहु समद। नकाब उतारने का भी अगर है तो उनके लिए सेपरेट कमरा होना चाहिए, मगर हम क्या करें? हम तो लाचार हैं, हम तो बिल्कुल मायूस हो गए हैं। हम एक ही बात जानते हैं, ए मौलाना मौलवी, अब अपनी ज़बान खामोश रखिए। आपको पता नहीं उन लोगों की तादाद 80% है, हमारी तादाद 30% है। आप जो ऐसी तकरीर कीजिएगा, हम लोग जेल जाएंगे, हम लोगों के समाज में नफरतें पैदा होंगी, यहाँ बवाल होगा। मैं कहना चाहूंगा, आज हमारा समाज का अक्सर यही हाल है, हर आदमी बोलता है बच के निकल जा रहा है, डरते रहना है, खामोश रहना है। मैं कहूंगा भाइयों, ऐसी खामोशी किस काम की जो तेरी बहनों को अवनंगी किया जाता हो? ऐसी खामोशी किस काम की जो तेरे समाज की लड़कियों को निकाब उतार कर स्कूल और कॉलेज के गेट पे एंट्री मिलती हो? मैं कहना चाहूंगा, अगर आप ऐसे ही खामोश रहे, एक दिन ऐसा आएगा, आज निकाब उतारा जाता है, कल निकाब के बाद वाले कपड़े उतारे जाएंगे, फिर उनकी मर्जी की जिंदगी हमारी बच्चियां जिएंगी, फिर उनकी मर्जी की जिंदगी हम जिएंगे। नहीं नहीं, ये 20% है तो क्या हुआ? कामयाबी हमको मिलेगी अगर हमारा ईमान मजबूत रहेगा। आप अगर इतिहास जानते हो, इस्लाम की तारीख से, अगर आपको इस्लामिक इतिहास से वाबस्ता है, आपको है तो ठीक है, नहीं है तो मैं इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम दे रहा हूँ, थोड़ा आप स्टडी करके बताइए। मुसलमान जो आज हिंदुस्तान पहुंचा, हिंदुस्तान की गली गली पहुंचा, अमेरिका पहुंचा, जापान में हुकूमत कर रहा है, पूरी दुनिया में, इंडोनेशिया हो, जापान हो, मलेशिया हो, दुनिया की कौन सी आबादी या कौन सी सोसाइटी है जहाँ कलमा ना पढ़ा जाता हो, जहाँ ईमान वाले ना रहते हो, जहाँ अज़ान न दी जाती हो? आज जो इस्लाम पूरी दुनिया के लिए एक फेवरेबल मजहब और रिलीजन बना हुआ है, इसके पीछे मैं पूछना चाहूंगा, मुसलमान कब दुनिया में ज्यादा थे? मुसलमान जब से शुरू हुए हैं, जब से इस्लाम का आगाज हुआ है, तब से आज तक की तारीख दुनिया की उठा के देखिए, मुसलमानों की तादाद कभी ज्यादा न रही। न बद्र में हम ज्यादा थे, न उहद में हम ज्यादा थे, न खैबर और खंदक में हम ज्यादा थे, न यरमुक और तबूक में हम ज्यादा थे। हमारी जितनी जंगें लड़ी गई है, जितनी जंगों में हमको अल्लाह ने कामयाबी दी है, उन तमाम जंगों की तारीख पढ़िए, कौन सी जंग ऐसी थी जहां हम काफिरों और जालिमों और दुश्मनों से ज्यादा तादाद में जंग में शरीक हुए? इस्लाम की पहली कामयाब जंग, जंग बदर जिसे कहते हैं, उस जंग की ही तारीख आप उठाइए। उस जंग अजीम में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 है, सामने तकरीबन 1000 की तादाद में कुफार वहां मौजूद है, और सिर्फ तादाद ज्यादा नहीं है, उनके पास लेटेस्ट हथियार भी है, वो साजो सामान के साथ पहुंचे हैं, उनके पास घोड़े और ऊंट भी मौजूद है, उनके पास सारे आधुनिक हथियार मौजूद है, उनकी तादाद भी ज्यादा है। वो पेट भरकर शिकमशेर होकर गए हैं, उनके लिए खाने में ऊंट पक रहे हैं, दोपहर में लंच में ऊंट पक रहे हैं, डिनर के लिए भी ऊंट पक रहे हैं, यानी जिनके लिए खाने का बाज़ाब्ता इंतजाम बद्र के मैदान में किया जाता हो, वो लोग 1000 की तादाद में निहत्थे गरीब और भूखे मुसलमानों के सामने है। और होना तो ये चाहिए था कि मुसलमान उल्टे पांव भाग जाते। आज का मुसलमान जो आज इस दुनिया में, इस कायनात में आज जो ये टूटे मुसलमान है, ये जो डरपोक मुसलमान है, ये रहते तो उल्टे पांव भाग कर नबी करीम से कहते कि सरकार मैं नहीं लड़ सकता, मैं इनसे कैसे लड़ूंगा, इनकी तादाद ज्यादा है, इनके पास हथियार ज्यादा है, ये ताकतवर है, ये शिकमशेर है, इनके पास घोड़े हैं, मेरे पास तादाद कम है, ये लोग वापस होते। लेकिन नहीं, ये तो कमजोर मुसलमानों की पहचान है। आइए उस मुसलमान की बात की जाए जिस मुसलमान का ईमान कंप्लीट हो, जो बेइंतहा मोहब्बत पैगंबर इस्लाम से किए हो, जिनको अल्लाह का खौफ जिनके दिल के रेशे रेशे और कोने कोने में समा गया हो, वो
मुसलमान सिर्फ 313 है, उनके पास न तलवार है, न हथियार कोई, न उनके पास साजो सामान, न खाने का कोई व्यवस्था। वो नबी करीम की बारगाह में गए, उन्होंने कहा सरकार मैं लड़ने को तैयार हूँ मगर हथियार दिया जाए। सरकार वो काफिरों के पास तलवार चमक रही है, उनके पास आधुनिक हथियार है, मेरी तादाद तो कम है। सरकार फरमाते हैं ए मेरे सहाबा सुन लो, आपकी तादाद में जानता हूँ कम है मगर आप उनसे अगर वाकई लड़ना चाहते हो। हुजूर की टहनी मुस्तफा करीम ने अपने मानने वालों को पकड़ा दिया, मुस्तफा करीम ने अपने जानेसारों को हुजूर की टहनी पकड़ाया। आपके दीवानों ने हुजूर की टहनी लेकर जैसे ही बदर के मैदान में लहराए। तारीख बताती है मुसलमान हुजूर की टहनी उड़ाते रहे, लड़ाते रहे। वो हुजूर की टहनी एक अजीम तलवार से ज्यादा काम कर रही थी। काफिरों को शिकस्त हुई, मुसलमानों को अल्लाह ने कामयाब फरमाया। ये कामयाबी किसी की कामयाबी थी, ये तादाद की कामयाबी नहीं थी, ये मजबूत और कंप्लीट ईमान की कामयाबी थी। अल्लाह पर जब मुसलमानों का यकीन कामिल रहता है, मुसलमान जब आशिक रसूल बनता है, उनका ईमान हर एतबार से कंप्लीट रहे। उनके समाज में हया का बोलबाला हो, उनके समाज में ईमान का बोलबाला हो, उनके समाज में जुल्म ज़्यादती का बोलबाला न हो, वो इंसान सच्चाई से जिंदगी गुजारता हो। यानी कंप्लीट मुसलमान जिस माहौल में रहेगा, मैं जानता हूँ उसकी तादाद कम रहेगी मगर अगर उसका ईमान मजबूत है तो मदीने से ताकत उसको मिलेगी। अल्लाह के नबी की मोहब्बत में वो जिएगा। वो कम तादाद में भी काफिर और दुश्मनों के बीच ऐसा परचम लहराएगा जैसा परचम आज हमारी बेटी मुस्कान ने उसी कर्नाटक के कॉलेज के गेट पे लहराकर हम जैसे घबराए हुए मुसलमानों के चेहरे पर जोरदार तमाचा रसीद करते हुए वो समझाना चाहिए ऐ मौलवी साहब नजराना आप लेते हो मगर आपका छोड़ा हुआ बचा हुआ काम मैं करूंगी। ऐ पीर साहब वो बेटी हिंदुस्तान के तकरीबन खानकाहों के साहिब सजादा को तमाम सज्जाद खान को ये पैगाम थी कि जलसों में नारे तकबीर लगाना आसान है मगर जहाँ जालिम खड़े हो, जहाँ जालिमों की यलगार हो, जहाँ जालिम ताकत के साथ सामने हो, जहाँ अल्लाह के नाम को लेने पर पाबंदी हो, ऐसे माहौल में अल्लाह के नाम का नारा लगाना यकीनन किसी बड़े जिहाद से कम नहीं है। मुस्कान बेटी ने हम जैसे घबराए हुए मुसलमानों को बताया न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी। मैं पूछता हूँ ये दर्स उस बेटी मुस्कान को कहां से मिला, कहां से वो कॉलेज बैकग्राउंड में पढ़ने वाली, इंटर बीए एमए इस माहौल में पढ़ने वाली बेटी होना तो ये चाहिए था कि दूर दूर तक दुनिया के माहौल में वो बेटी समा जाती। उनको अल्लाह के नाम का सही इल्म नहीं, नारा कहां लगाना चाहिए ये भी नहीं पता चलता मगर वो मुस्कान बेटी को ये दर्स उनके बाप ने दिया था, उनकी वालदा ने दिया था, उनके घर के माहौल में उसने सीखा था कि कुछ रहे न रहे इस्लाम रहना चाहिए, अल्लाह का नाम बुलंद होना चाहिए। वहीं से एक पैगाम आपको मिल गया कि एक बाप चाहे तो उसकी बेटी चाहे जिस समाज में है हया का पर्दे का माहौल कायम करेगी। बाप चाहे तो वो अपनी बेटी को पर्दा दे, बाप चाहे तो बेटे को पर्दा दे और बाप चाहे तो बेटा और बेटी बेहया हो जाए। आज जहां भी बेहयाई हो रही है मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं इस बेहयाई के पीछे चाहे हमारा लड़का किसी की लड़की के साथ फरार हो जाए या किसी की लड़की किसी के बच्चे के साथ फरार हो जाए, इसके पीछे अगर सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कोई है तो उस घर का जो सबसे पहले गार्जियन है वो गार्जियन इसका जिम्मेदार है। उन्होंने अपने घर की बुनियाद ऐसे माहौल में डाली है जिसमें बेटी को आजादी हो, बेटे को आजादी हो। बाप पूछने वाला नहीं कि बेटी तुम्हारी अभी शादी हुई नहीं, एंड्रॉइड मोबाइल का इस्तेमाल कसरत से तुम कर रही हो, बेटी ये मोबाइल किस हद में तुझे फायदा पहुंचाएगा। एक बाप अपने बेटे को ये क्यों नहीं पूछता बेटा तुम अभी मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दे रहे हो, मैट्रिक में तुम पढ़ रहे हो, अभी 15,000 का मोबाइल लेके तुम क्या करोगे। उस बाप की जिम्मेदारी है अपने बेटियों की हर एक्टिविटीज पर गौर करे। बेटी से पूछता रहे, माँ पूछती रहे, बाप पूछता रहे, भाई पूछता रहे, हर गार्जियन अपने घर का एक बड़ा जिम्मेदार, वो घर का किसी बड़े प्रधानमंत्री से कम नहीं होता है। हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा लीडर है उसका नाम है मिस्टर मोदी। मोदी ने आज से 4 साल पहले क्या किया था, 3-3.5 साल पहले क्या किया था, आपने देखा नवंबर महीने के 8 तारीख को रात में नींद से जैसे वो बेदार हुआ
اس کو سمجھ میں آیا کہ 500 اور 1000 کے نوٹ پر پابندی عائد کی جائے. وہ نیند سے اٹھا، فوراً میڈیا کے ذریعے اعلان کر دیا کہ کل سے 500 کے نوٹ اور 1000 کے نوٹ چلن میں نہیں ہوں گے، اس کو انویلڈ مانا جائے گا. مودی کا کہنا تھا رات کے اندھیرے میں، مگر صبح 8 بجے ہوتے ہوتے سب لوگ کے کان کھڑے ہو گئے. اب اس پر عمل شروع ہو گیا، سب لوگ بینکوں کے لائن میں کھڑے ہو گئے. پتہ کیا چلا، دیش کا جو پردھان منتری ہوتا ہے اس کی بات سب کے لیے سرمانیہ ہوتی ہے، سب اس کی بات کی عزت کرتا ہے، کوئی مخالفت نہیں کرتا، ہر ایک کو ماننا پڑتا ہے. اسی طرح دیش کا جو پردھان منتری ہے، جس طرح اس کی باتوں کی قدر ہوتی ہے، اسی طرح ہر گھر میں ایک پردھان منتری رہتا ہے، ہر گھر میں ایک راشٹرپتی رہتا ہے، ہر گھر میں ایک گارجن کسی بڑے پردھان منتری سے کم نہیں ہوتا. نبی کریم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے لیے ایک ذمہ دار ہو، اور ہر ذمہ دار سے کل مرنے کے بعد اس کی ذمے سے سوالات کیے جائیں گے. نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہو، اور قیامت کے دن ایک باپ سے بیٹے کے بارے میں، ماں سے بیٹی کے بارے میں، بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی کے بارے میں سوال پوچھے جائیں گے کہ بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے کیوں چھوٹا بھائی عیاش ہو گیا، باپ کے ہوتے ہوئے کیوں بیٹا عیاش ہو گیا، ماں کے ہوتے ہوئے کیوں بیٹی ڈانسر ہو گئی، ماں کے ہوتے ہوئے کیوں بیٹی بغیر دوپٹہ کا چلنا سیکھ لی اور بغیر سر پہ کوئی کپڑا رکھے ہوئے وہ مارکیٹ میں جانے کے لیے عادی بن گئی. اگر ایسا ماحول ہے تو سب سے پہلا حساب و کتاب ان کے والدین کو دینا ہوگا. جو گھر کے گارجن ہیں ان کو دینا پڑے گا. ہر گھر کا گارجن اپنے گھر کے لیے کسی راشٹرپتی سے کم نہیں ہوتا ہے. ایک دو بار بیٹے کو سمجھائے، اگر بیٹا نہیں مانتا ہے بیوی چوراہے پہ لا کے دو چار چوتا اس کے سر پہ دے، دو چار دن لگاتار اس کی مشق کرتا رہے. کون بیٹا ہے جو باپ کہے کہ تو اس طرح موبائل میں غلط تصویر نہیں دیکھ سکتا، تو اس قدر 12 بجے رات میں گھر واپس نہیں آ سکتا، تو اس قدر رات میں گھر سے باہر نہیں جا سکتا. میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں ایک باپ جب اپنے بیٹے کی اصلاح کی نیت سے اس کے اوپر سختی کرے گا، آٹومیٹکلی ایک اچھے سماج کا نرمان ہوگا. پہلے سماج اچھا بنے گا، پہلے باپ اچھا بنے گا، پھر اس بیٹی کے اندر، اس بیٹے کے اندر، ان کے ماتحت کے اندر یہ روح آئے گی. یہ ہے ہمارے سماج میں. لیکن ایسا ہوتا کہاں ہے، باپ الگ رنگین زندگی بناتا ہے، ماں الگ گانا گا رہی ہے. ظاہر ہے جب ماں گانا گائے گی، جب باپ گانا گائے گا، جب ماں ڈانسر بنے گی، جب باپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں کوئی بھوجپوری گانا لگا کر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل پکڑا کے دے گا کہ لو بیٹا یہ گانا دیکھو کتنا اچھا ڈانس ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ بیٹا بچپنے میں جب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا کہ کوئی ڈانس ہو رہا ہے تو بیٹا ڈانسر ہی پیدا ہوگا. پھر وہ بیٹا شاید مدرسے میں پڑھ کے عالم بن جائے یا کالج میں پڑھ کر پروفیسر بن جائے. وہ بیٹا کبھی اسلام کو نہیں سمجھ سکتا. اسلام کب سمجھ میں آئے گا جب باپ اور ماں خود اپنے بچوں کو چاہے کالج میں پڑھائے یا اسکول میں پڑھائے اس کو ہمیشہ اسلام کا گیان دیتا رہے کہ حالات جو بھی ہو اسلام کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، ماحول جو بھی ہو پردے کا اہتمام کرنا ہے. آئیے میں اس غریب انسان کی بات بتاؤں جو غریب، آج اس طرح غریب شاید کوئی ہوں گے. آج ہم میں سے ہر آدمی خوشحال ہے، 500,000 روپیہ پر ڈے ہر آدمی کما لیتا ہے، مگر ایسا بھی غریب جن کے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں. 3 دن ہو گئے ان کے گھر میں ان کی جوان بیٹی پلی ہے، اب وہ بیٹی پریشان ہے. بیٹی سوچتی ہے ابا حضور کماتے نہیں ہیں تو کیسے میں روٹی پکاؤں گی، کیسے گھر کے خرچے چلیں گے. بیٹی ایک دن صبح اپنے باپ کے پاس آ کر گئی، ابا آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے تو گھر کی خرچی کیسے چلے گی، ابا روٹی کا انتظام کہاں ہوگا، ابا کیسے سبزیاں پکے گی. باپ کہتا ہے 80 سال کا بوڑھا باپ ہے. کہا بیٹی میں تو 80 سال کو ہو چکا ہوں، میرے چہرے پہ جھریاں آ گئی، میری بینائی کمزور ہو گئی، میرے بازو کی قوت سلب ہو گئی. بیٹی ایسی نازک عمر میں بھلا کون ہوشیار آدمی مجھے کام میں رکھے گا، مجھے کام دے گا. بیٹی اگر تم کہتی ہو تو میں کوشش کروں گا کہیں سے کام تلاش کر کے 2-4 پیسے کماؤں گا. کون باپ ہوگا جو اپنی بیٹی کی فرمائش نہیں مانتا. آج بھی بوڑھے باپ ہے. ایک باپ اگر اس کی عمر 90 سال ہو جائے، بیٹی اس کے سامنے آ جائے، بیٹی کہہ دے ابا مجھے فریج چاہیے، مجھے کولر چاہیے، مجھے پکچر مشین چاہیے. 90 سال کا بوڑھا باپ اس حالت میں بھی حتی الامکان کوشش کرے گا کہ کہیں سے بھی لا کر اپنی بیٹی کی خواہش کو پوری کرے. اگر وہ باپ دلی میں کماتا ہے تو اوور ٹائم لگائے گا. ہم پنجاب میں دھان کاٹتا ہے تو 12 بجے رات تک دھان کاٹے گا، کیونکہ گھر میں جوان بیٹی ہے، اس کی شادی میں فریج دینا ہے، اس کی شادی میں واشنگ مشین کا انتظام کرنا ہے. یعنی ہر زمانے میں ایک باپ کی
خواہش رہتی ہے کہ اس کی بیٹی باپ کی موجودگی میں اپنے آنکھ سے کبھی آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں ظاہر کرے. وہ بیٹی جیسے ہی اپنے باپ کے پاس آئی کہ ابا آپ جائیے کام کی تلاش میں. فجر کی نماز پڑھ کر بوڑھا جھولا مارکیٹ کے لیے پکڑا ہے, چل دیا ہے مارکیٹ کے لیے. مارکیٹ میں صبح پہنچا ہے, شام تک مارکیٹ کی بھیڑ بھاڑ میں وہ 80 سال کا بوڑھا لاٹھی کے سہارے ہر دکان کے سامنے گھومتا رہا, ہر آدمی سے پوچھتا رہا کوئی مجھے اپنی دکان میں سامان ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے رکھ لے, کوئی کھیت میں کام کرانے کے لیے رکھ لے, کوئی بانس پتی میں استعمال کرنے کے لیے مجھے رکھ لے تاکہ 2-4 پیسہ ملے گا. گھر میں جوان بیٹی پڑھ رہی ہے, اس کے لیے روٹی کا انتظام کرنا ہے. وہ بوڑھا شام تک اسی مارکیٹ میں گھومتا رہا. شام کو ناکام ہو کر ابھی گھر کی طرف بڑھا ہے. ادھر دروازے پر بیٹی کھڑی ہے, باپ کی آمد کا انتظار کر رہی ہے کہ ابا مارکیٹ گئے ہیں, کام کرنے کے لیے گئے ہیں, کام کریں گے, مزدوری ملے گی, مزدوری کے پیسے سے ابا چاول خریدیں گے, ابا آٹا خریدیں گے, ابا سبزی خریدیں گے. آج کئی دن کے بعد ہانڈی چڑھے گی, چولہے جلیں گے, روٹی پکے گی, میں کھاؤں گی, شکم شیر ہو کر نماز عشاء پڑھوں گی. آج کئی دن کے بعد پیٹ بھر کے کھا کر اللہ کی کتاب قرآن عظیم کی تلاوت کروں گی. ایک بیٹی اسی انتظار میں دروازے پر کھڑی اپنے باپ کی آمد کا انتظار بے صبری سے کر رہی ہے. شام ہوتے ہی ادھر باپ آگے کھڑا ہوا, بیٹی کی نگاہ باپ کی نگاہ سے باپ میں ٹکرائی. بیٹی اپنے باپ کے ہاتھ میں لگی ہوئی پہلے خالی جھولی کو دیکھتی ہے. بیٹی کہتی ہے ابا آپ کی جھولی خالی ہے, ابا آپ کام کے لیے گئے تھے مارکیٹ, آپ کام کی تلاش میں مارکیٹ گئے تھے, کیا ہوا ابا آپ نے خالی جھولی لائی ہے, جھولی میں سبزی نہیں ہے, آٹا نہیں ہے, ابا آپ کی جوان بیٹی کیا پکائے گی, ابا میں کیا کھا کے سوؤں گی, کیا کھا کے نماز پڑھوں گی. باپ کہتا ہے بیٹی اندر آ میں بتاتا ہوں. باپ کہتا ہے بیٹی تم صابرہ ہو, صابروں کی اولاد ہو, بیٹی تم نمازی کی بیٹی ہو, بیٹی تم عبادت گزار کی بیٹی ہو, بیٹی تم صاحب الجہر کی بیٹی ہو, بیٹی تم صبر کرو. اے بیٹی ایسے نازک سچویشن میں, کریٹیکل کنڈیشن میں اگر تم صبر کرو گی تو تیرے صبر کی بدولت اور برکت سے اللہ تیرے باپ کو بہتر بدلہ کل عطا فرما دے گا. لیکن بیٹی تم صبر کرو, صبر کرو, نماز کی تعداد بڑھا دو, قرآن میں تلاوت میں بارے کی کوانٹٹی کو بڑھا دو, بیٹی تیری رات گزر جائے گی. اب دوسری صبح پھر بیٹی اپنے باپ کے ہاتھ میں جھولا دی. باپ مارکیٹ گیا ہے, مارکیٹ میں شام تک رہا, واپس گھر لوٹا ہے. دوسرا دن بھی یہی مشق, تیسرا دن بھی یہی مشق, یعنی 3 دن تک کنٹینیوسلی ایک بوڑھا 80 سال کے بڑھاپے کی عمر میں مارکیٹ جاتا ہے. مارکیٹ میں 3 دن تک کام کی تلاش میں گھومتا ہے, واپس گھر لوٹتا ہے. بیٹی دروازے پر کھڑی رہتی ہے, مگر تینوں دن بیٹی روتی رہی. باپ صبر کی وصیت کرتے ہوئے, قرآن پڑھنے کا پیغام دیتے ہوئے باپ خاموش رہا. ہر پل باپ کہتا رہا بیٹی صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لے, بیٹی قرآن پڑھتی رہا, بیٹی نماز پڑھتی رہا. یعنی ایسے ماحول میں آج ہمارے سماج میں اکثر دیکھا جاتا ہے جس کی مسجد دور ہو, 2 کلومیٹر دور, نماز جمعہ کے لیے جانا پڑے. اتفاق سے اگر بائک میں تیل نہ ہو, سائیکل میں ہوا نہ ہو, اس سے کہا جائے کہ جمعہ کا ٹائم تم اب تک گھوم رہے ہو, اذان ہو گئی ہے, ابھی تک غسل کیوں نہیں کیا. تو لڑکا بولتا حضرت کیسے جمعہ پڑھیں گے, مسجد تو بہت دور ہے, گاڑی میں تیل نہیں ہے, سائیکل میں ہوا نہیں ہے. رمضان شریف آ رہا ہے 2-1.5 مہینے کے بعد, آپ اکثر دیکھیے گا ٹیبلیٹ لے کر, معمولی سی ٹیبلیٹ لے کر مارکیٹ میں, کرہریا مارکیٹ میں, چونی مارکیٹ میں کہیں بھی لوگ گھومنے میں ملیں گے. ان سے پوچھیں کہ روزہ نہیں ہو, بولے گا حضرت کیسے روزہ رکھوں گا, پیٹ میں درد ہے, گیس بہت ہوتا ہے, سر میں درد ہے, بخار ہو رہا ہے. یعنی معمولی سی تھوڑی سی طبیعت میں خراش آ جائے, آدمی روزہ نہیں رہتا, نماز نہیں پڑھتا, عبادت سے جی توڑ لیتا ہے. مگر وہ ایسے انسان کو نازک حالت میں کس طرح سے شریعت پہ عمل کرنا ہے, اس بوڑھے باپ سے سبق لینا چاہیے. باپ کو چاہیے تھا کہ اپنی بیٹی سے کہتا بیٹی بھوکی سو جا, لیکن ایک بار بھی باپ نہیں کہا. باپ کہتا ہے بیٹی میں بھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں, میں بھی مصلی بچھاتا ہوں, تو بھی مصلی بچھا, رات گزر جائے گی. بیٹی میں بھی تلاوت کروں گا, تو بھی تلاوت کر, تیری رات گزر جائے گی. اب 3 دن ہو گئے, بیٹی جب زیادہ پریشان ہو گئی, رات بھر سوچتی رہی اور الٹیمیٹم دیتے ہوئے اپنے باپ کو کہتی ہے کہ اب ابا حضور یہ آخری چانس ہے, آج اگر آپ نے کہیں سے کام کر کے کہیں سے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت,
حضرت علامہ قاری نثار احمد صاحب کلکتوی، حضرت علامہ مفتی صادق رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت اصلاح معاشرہ کانفرنس چونی کی سرزمین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہ ہماری جماعت کے ایک بہت پرانے اور مضبوط خطیب تھی جو واقعی میں بہت بڑے عالم بھی ہیں، بہت صوفی آدمی ہیں، مجازہ بھی سفر میں بھی جو کبھی نماز نہیں چھوڑتے، کوشش رہتی ہے ہمیشہ سفر میں قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا۔ واقعی جو اندر سے بھی عالم ہے، باہر سے بھی عالم ہے، ایسے عالم کی آمد ہو جائے تو ایسے ہی جلسہ کامیاب رہتا ہے۔ جلسہ کامیاب سب کے آنے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، ان میں سے کچھ لوگ نیک ہوتے ہیں جن کی آمد اور جن کی موجودگی کی وجہ سے اللہ سب کو بخش دیتا ہے، سب کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ہمارے بیچ میں ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین، خاص طور پہ یہ کہا جائے کہ ہمارے پورنیہ کے مستقبل، پورنیہ کے نہیں بلکہ سیمانچل کے مستقبل ہمارے رہبر اور رہنما حضرت علامہ مفتی صابر رضا صاحب قبلہ مصباحی تشریف فرما ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 3 دن لگاتار باپ گیا مارکیٹ سے واپس آیا، بیٹی صبر کرتی رہی، باپ صبر کی وصیت کرتا رہا، پیغام دیتا رہا۔ چوتھی رات بیٹی سوچتی رہی کہ آج ابو کو لاسٹ چانس دوں گی، اگر ابا آج بھی خالی جھولی لے کر واپس آئے تو کل میں خود کسی راستے پر عمل کر کے کہیں سے جگاڑ لگا کر کہیں سے کھانے کا انتظام کروں گی۔ اب چوتھی صبح کو بیٹی اپنی نماز فجر کے بعد اپنے باپ کو جھولی دی، کہیں پاپا جائیے مارکیٹ۔ پھر چوتھی شام کو بھی بوڑھا واپس آیا، جیسے گھر دروازے پہ کھڑا ہوا بتاتے بتاتے بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ فوراً بیٹی باپ کے پاس آ کے کہتی ہے لگتا ہے کہ ابا اب بے ہوش ہوئے ہیں، اس کی بے ہوشی کی وجہ یہ ہے کہ ابا 3 دن سے لگاتار 4 دن سے مارکیٹ جا رہے ہیں۔ 80 سال کا بوڑھا 4 دن لگاتار گھومے گا، واپس آئے گا گھر، پھر بھوکا گھر مارکیٹ جائے گا۔ 4 دن کی کمپلیٹ مصیبت اور اجتماعی طور پر لاغر ہونا تو لازمی ہے۔ اب وہ بوڑھا اس بھوک کی وجہ سے، تھکان کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے گر گیا۔ بیٹی کسی طرح کھینچ کر اپنے باپ کو چارپائی پہ لٹا دی، رات بھر سوچتی رہی اب کہاں سے روٹی کا انتظام ہو۔ ابا تو بھوکے پریشان ہے، بے ہوش ہو گئے ہیں۔ ایک جوان بیٹی کی نگاہیں دیکھ رہی ہے، جوان بیٹی گھر میں موجود ہے، بوڑھا باپ بڑھاپے کی وجہ سے کھانے نہ ملنے کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہے۔ بیٹی سوچتی رہی کہاں سے روٹی کا انتظام ہو، کہاں سے سبزی کا انتظام ہو، کہاں سے چاول کا انتظام ہو، کہاں سے خرچی کا انتظام ہو۔ اب رات بھر نمازی کی بیٹی سوچتی رہی، رات کے آخری پہر نمازی کی بیٹی کے دماغ میں شیطانی وسوسہ حائل ہوا ہے۔ بیٹی سوچتی ہے ایک نمازی کی بیٹی، ایک عبادت گزار کی بیٹی، اللہ سے ڈرنے والی کی بیٹی، ایک عابد و زاہد کی بیٹی کے دماغ میں رات کے آخری پہر ایک سوال پیدا ہوا کہ میں ہی جاؤں گی مارکیٹ کے دروازے پہ کھڑی ہو جاؤں گی، وہاں جا کر اپنے نقاب کے پٹی کو کھول دوں گی، جو لوگ میرے سامنے سے گزریں گے ان میں سے چند لوگ ایسے ہوں گے جو میرے حسن کو دیکھ کر، میری جوانی کو دیکھ کر، میرے چہرے کو دیکھ کر، میری باڈی کو دیکھ کر میرے قریب آئیں گے، انہی سے 2-4 پیسہ اپنے جسم کے بدلے مانگ کر، انہی پیسوں سے روٹی خرید کر اپنے ابا کو کھلا کر مرنے سے بچا لوں گی۔ ایک جوان بیٹی نقاب پہن کے مارکیٹ کے لیے نکلی ہے، اندھیرے میں نکلی ہے، فجر کی اذان ہوئی، باپ جب اٹھا دیکھتا کیا ہے بیٹی کمرے میں ہے نہیں، باپ تلاش کیا، ہر جگہ انویسٹیگیشن کیا، کہیں بیٹی کا کوئی اتا پتہ نہ چلا۔ آخر میں باپ بڑھاپے کی حالت میں بھی اسی کمرے میں داخل ہوا جہاں سے اکثر وہ نمازیں پڑھا کرتا تھا، جہاں سے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اسی کمرے میں داخل ہو کر اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر اللہ سے مطالبہ کر رہا ہے، اے پروردگار اس غریب انسان کو تو نے غریب بنایا، مگر اس غریب کو حالت غربت میں بھی 18 سال کی خوبصورت بیٹی کی دونوں سے بھی تو نے سرفراز فرمایا تھا۔ اے اللہ آج اس غریب انسان کی بیٹی اس کو بتائے بغیر پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ اب اے اللہ میری بیٹی جہاں بھی ہے اس نمازی کے نماز کے صدقے، میرے سجدے کے صدقے اللہ میری بیٹی کی عزت کی محافظت فرما لے، میری بیٹی جہاں بھی ہے اس کو بچا لے، اس کو رسوا ہونے سے بچا لے۔ ایک بوڑھا باپ پیشانی
पेशानी सजदे में रखकर अपनी बेटी की इज्जत के लिए मुतालबा कर रहा है। उधर शाम होते ही दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। बाप दरवाजे के करीब गया, दरवाजा खोलता है, देखता क्या है, सुबह की भागी बेटी शाम को दरवाजे पे खड़ी है। बाप खुशी से रोने लगा, रोते हुए पेशानी चूम रहा है, रुखसार का बोसा ले रहा है। वो रोकर कह रहा है, बेटी कहाँ भागी थी, बेटी कहाँ चली गई थी, बेटी क्यों भागी थी? बेटी कहती अम्मा ईमानदारी से सच सच बताइए, जब से आपने मुझे पैदा किया, जब से मैं होश वाली अकेला बालिगा हुई, तब से मैं कभी भी आपकी इजाजत के बगैर कभी घर के दरवाजे को क्रॉस की थी क्या? बाप कहता है नहीं बेटी, तूने ऐसा कभी नहीं किया, मगर आज क्यों भागी थी, किसकी इजाजत मिली थी तो तू गई थी? बेटी कहती है अम्मा मैं देख रही थी, लगातार 4 दिन आप खाली झोली लेकर वापस आ गई मार्केट से। मैं समझ गई आप बूढ़े हैं, आपके बुढ़ापे की वजह से कोई अक्लमंद होशियार आपको काम नहीं दे रहा था। अब्बा मैं समझ गई कि अगर अब्बा इसी तरह मार्केट जाते रहे तो ये नाकाम होते रहेंगे और जाने और आने की वजह से थक कर भूख की शिद्दत के गलबे की वजह से आपका इंतकाल हो जाएगा। अब्बा मैं सोची कि मैं अपने बाप को क्यों मार दूं। मैं मार्केट गई थी अपने जिस्म को बेचने के लिए, मेरी नीयत ये थी मैं मार्केट जाऊंगी, वहां पर खड़े हो जाऊंगी, वहां पर हजारों लोगों की गुजरगाह होगी। उस वक्त हजारों लोगों में 2-4 ऐसे भी होंगे जो मेरे हुस्न के बदले 2-4 पैसे मुझे देंगे, मैं उसी पैसे से रोटियां खरीद कर आपको खिलाऊंगी। अब्बा यही तो मेरा मकसद था। अब एक गैरतमंद बाप जब सुनता है कि उसकी बेटी इज्जत बेचने मार्केट गई थी, बाप कहता है जल्दी बता कितने लोगों ने तेरे बदन को टच किया, किन किन लोगों ने तुझे अपने लिए इस्तेमाल किया? बेटी ने जवाब दिया अब्बा मैं खड़ी जरूर थी मगर किसी ने मुझे टच नहीं किया। टच क्या करता, किसी ने मेरी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा। बाप जवाब देता है बेटी तुझे कैसे कोई गलत निगाह से देखेगा, क्योंकि जब तक मैं आज तक किसी की बेटी को गलत निगाह से नहीं देखा है।